this video, we will be creating a web page, simple web page like the one you see in the screen with the navigation bar, header image and 3 text containers in a row. This website uses HTML, CSS and Bootstrap. First thing, you need to create a wireframe. Download Atom in your laptop. Create a folder in your laptop. Name it and create a subfolder. New folder. Create a subfolder and name it as images. Go to Atom, right click the page and click the option Add Project Folder or Ctrl+Shift+A. Select the file you have created in your desktop. Right click the folder and click New File or use shortcut A. Enter the path for the new file. Enter index.html or website name.html. Index.html meaning default page name of the home page. The next step is go to the bottom of the Atom screen and click the option if it is plain text and type HTML and select this. Let's get into code. Type HTML. Next, give a title for your site. Go to Bootstrap website. And get the JS bundle CDN. Copy it. Paste it under the title tag. Now we shall enter the navbar code. Copy the navbar code. And paste it under the body tag. Copy the CSS. Enter the style tag under the CDN. Paste it and save it, and now we shall check a web page with Chrome browser. For that you need to save every time when you are checking with Chrome. So we shall save it and right click our folder. Click the option Copy Full Path or Ctrl+Shift+C. Now paste the link in the Chrome browser. Now we got our navbar. We did not get the
give the link for our nav links, so we will not get the nav button links. The next step is to enter the banner image. Save the image which you like in the main folder, images. We will give image tag. Copy this link and paste it in the image src. Give alternative text for the image. Now save and refresh your site. You will get your image. We will do the style afterwards in the CSS. Next, we will get into the containers. We are making 3 containers which are aligned at center with color boxes. So now we will get into the code. Enter section tag and enter. Give the class name. You can give the class name as you want, but you must give it meaningful name. Each container has 2 divs. First, we will give the div for the 3 container boxes. Div row, another div called column, another div Google, இப்போ ஹெட்டிங் நம்ம கொடுக்கணும். ஹெட்டிங் கொடுத்தாதான் அந்த இதில் நம்ம வெப் பேஜில் வரும். ஸோ ஹெட்டிங் H3 கொடுக்கலாம். கொடுத்து கூகுள்னு கொடுக்கலாம். P கொடுத்து என்டர் கொடுங்க. பேராகிராஃப் டேக் லாரம் இப்சம் அந்த டெக்ஸ்ட் நான் காப்பி பண்ணி போட்டுக்கிறேன். காப்பி பேஸ்ட். இப்போ அதே மாதிரி நம்ம காப்பி பண்ணிக்கலாம் அதே இதை. இப்போ இதை நம்ம காப்பி பண்ணிக்கலாம். இந்த 2 டிவோட காப்பி பண்ணிக்கோங்க. காப்பி பண்ணிவிட்டு நம்ம 3 கண்டெய்னர் பண்ணுறனால 3 தடவை நம்ம காப்பி பண்ணி போட்டுடலாம். இது ட்விட்டர். இங்கே நம்ம கிளாஸ் ட்விட்டர்னு போட்டுடலாம். இங்கே தான் ஹெட்டிங் ட்விட்டர். இங்கே நம்ம ஃபேஸ்புக். இங்கே ஹெட்டிங். பேராகிராஃப் அப்படியே இருக்கட்டும். எல்லா கண்டெய்னரோட பேராகிராஃபும் லாரம் இப்சம் அந்த டெக்ஸ்ட்டு தான்.
ஸோ இப்போ சேவ் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம சைட்டுக்கு போய் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தோம்னா இப்படி வந்திருக்கும். நம்ம இந்த மாதிரி வரத்துக்கு வந்து நம்ம ஸ்டைலில் நிறையா பண்ணணும். பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பார்க்கலாம். அடுத்தது வந்து ஃபூட்டர். அந்த செக்ஷன் கீழே வந்து நீங்கள் ஃபூட்டர்னு போடுங்க. கொடுத்தீங்கனாலே இப்படி வந்துடும். அங்கே வந்து ஹெட்டிங் H3ன்னு கொடுத்துடலாம். கொடுத்துட்டு அதில் உங்களோட நேம் இல்லை ஏதோ ஒரு இது கொடுத்துருங்க. இங்கே வந்து மெயில் ஐடி கொடுக்கணும். அதனால் mail2 அப்படின்னு ஒரு டேக் இருக்குது. அதில் உங்கள் மெயில் கொடுத்துருங்க. இதெல்லாம் டெலீட் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை வந்து நீங்கள் அந்த மெயிலை மட்டும் காப்பி பண்ணிடுங்க. உங்களோட மெயிலை காப்பி பண்ணி இங்கே திருப்பி பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான், நம்ம ஃபூட்டர் HTML வந்து முடிஞ்சு. சேவ் பண்ணி ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே வந்து நம்மளோட ஃபூட்டர் டேக் இருக்குது, ஃபூட்டர் இது இருக்குது. அடுத்து இப்போ வந்து நம்ம போய் ஸ்டைல்ஸ் பார்த்தரலாம். இப்போ இது வந்து ஒரு கமெண்ட். நம்ம வந்து இதெல்லாம் நம்ம ஸ்டைல்ஸு நான் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இது வந்து காலம் கிளாஸுன்னு கொடுத்துருக்கோம் கீழே, அதனால் நம்ம அப்படி இருக்கும். நீங்கள் இதை அப்படியே டைப் பண்ணிடலாம். ஃப்ளோட் லெஃப்ட்னா நம்ம சைட் பை சைடு வைக்கிறனால லெஃப்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து 25% வித்து கொடுத்துருக்கோம். அடுத்து பேடிங் 10 பிக்சல்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அடுத்தது ரோ மார்ஜின் வந்து 30 பிக்சல் கொடுத்துருக்கோம். அடுத்தது இது ஒரு கமெண்ட்டு. இது வந்து ரோ ஆஃப்டர். இது வந்து நம்ம இது கேப்பு அதுக்கெல்லாம் இது யூஸ் ஆகும். அடுத்தது ரெஸ்பான்சிவ் காலம்ஸ். இப்போ நம்ம சைட்டுக்கு போய் இதை கொஞ்சம் செல்லில் பார்க்குற மாதிரி, உங்கள் செல்ஃபோனில் பார்க்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா இப்படி வந்துடும். இதுதான் ரெஸ்பான்சிவ். அதே நம்ம லேப்டாப்பில் பார்க்குறோன்னா இப்படி வந்துடும். ஸோ ஆனால் நம்மளோட சைட் வந்து அப்படி இல்லை, ரெஸ்பான்சிவ் இல்லை, இது மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம போய் மாற்றிடலாம். அலைனிங் மார்ஜின் லெஃப்ட் வந்து 200 பிக்சல், அதாவது நம்ம சென்டரில் வரும். சென்டரில் 3 காலம் 3 கண்டெய்னர் வந்து சென்டரில் வரும். அடுத்தது வந்து ஸ்டைல் பண்ணுறோம், ஸ்டைலிங் ஆக்குறோம். கவுண்டர் கார்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கூகுள் கண்டெய்னருக்குள்ள அதோட பாக்ஸ் ஷேடோ வந்து இப்படி இருக்கும். பேடிங் 16 பிக்சல்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். டெக்ஸ்ட் அலைன் வந்து சென்டரில் இருக்கும். சென்டரில் வந்து தான் டெக்ஸ்ட் இருக்கும். பாருங்க, சென்டரில் இருக்குது. அடுத்தது பேக்ரவுண்ட் கலர். இது வந்து நீங்கள் ஹேஷ்டேக் போட்டு தான் கொடுக்கணும். நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் கலர் போட்டிங்கன்னா கலர் பிளாக் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் கலர் வந்து நம்ம பிளாக்கில் கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி தான் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக்கும் அதே மாதிரி தான் போட்டு வச்சுருக்கோம் எல்லாத்துக்கும். அடுத்தது ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து 50 பிக்சல் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் ரொம்ப பெரிய டெக்ஸ்ட் வேணும்னா நீங்கள் 100 பிக்சல் அந்த மாதிரி கொடுத்துடலாம். அடுத்தது ஃபூட்டர் டேக். கீழே நம்ம கொடுத்த ஃபூட்டர் டேக். இது வந்து டெக்ஸ்ட் அலைன் சென்டராக இருக்குது. அடுத்தது பேடிங் 8 பிக்சல் கொடுத்துருக்கேன். பேக்ரவுண்ட் கலர் டார்க்கில் கொடுத்துருக்கேன். அடுத்தது கலர் வந்து ஒயிட். கலர்னால் டெக்ஸ்ட் கலர் வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கும்.
அவ்வளோதான் ஸ்டைல் ஆட்ரிபியூட் அதோடு முடிஞ்சு. நம்ம இப்போ சேவ் பண்ணி நம்மளோட சைட்டுக்கு போய் பார்க்கலாம். ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்ததுனால ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். இப்போ வந்துருச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக. இப்போ நம்ம ஃபோட்டோ டேகு, அப்புறம் நம்ம 3 கண்டெய்னர்ஸ், அப்புறம் ஆர் இமேஜு எல்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ nav பார் எல்லாம் வந்துருச்சு. அடுத்தது நம்மளோட இந்த கண்டெய்னர்ஸை மட்டும் சென்டர் பண்ணணும். சென்டர் பண்ணிட்டோன்னா முடிஞ்சு நம்மளோட சைட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆயிடும். இப்போ அதுக்கு வந்து நம்ம செக்ஷன் சென்டர்னு கொடுத்துருக்கோம்ல, அதில் வந்து நம்ம செக்ஷன் சென்டர்னு இங்கே வந்து ஒரு டேக் கொடுத்துருக்கோம். அதில் வந்து நம்ம மார்ஜின் ரைட் கொடுத்துடலாம். ரைட் கொடுத்துட்டு 200 பிக்சல் கொடுத்துருங்க. அப்புறம் செமிகாலன் போட்டுருங்க. அப்புறம் சேவ் பண்ணிவிட்டு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போது கொஞ்சம் சென்டர் ஆகலை. அந்த இது வந்து கரெக்டாக இருக்கு. இப்போ நம்ம சைட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு. அடுத்தது நம்மளோட மெயிலை பார்த்துடலாம். மெயிலை கிளிக் பண்ணால் நம்மளோட மெயில் வந்து வருது. ஸோ நம்மளோட வெப்சைட் வந்து பண்ணிட்டோம். தேங்க்யூ.